السلام علیکم دوستوں، میرے چینل کہانی نکڑ کی میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت نیک اور خدا دوست انسان تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہونے دیتا تھا۔ بادشاہ کی اس نیکی کی وجہ سے اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی اور ملک میں چاروں طرف امن کا دور رہا تھا۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر روز شام کے وقت پورے شہر کا ایک چکر لگاتا اور رعایا کا حال پوچھتا۔ ایک روز جب بادشاہ رعایا کا خبر گیری کے بعد محل میں واپس پہنچا تو وہ بہت تھک چکا تھا، چنانچہ وہ محل میں آتے ہی بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ اس رات بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے محل کی چھت پر ایک لومڑی الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ بادشاہ جب نیند سے جاگا تو اس کے ذہن میں اس خواب کا بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ پورا دن پریشان رہا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں کو بلایا اور اپنا خواب بتایا، مگر سب اس کے خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز تھے۔ چنانچہ اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی شخص اس کے اس خواب کا تعبیر بتائے گا اسے اس کی منہ مانگی انعام دی جائے گی۔ بادشاہ کا یہ اعلان سن کر بہت سارے جادوگر طرح طرح کے نجوم اس کے پاس آئے، لیکن بادشاہ سب کے خواب کی تعبیر سننے کے بعد بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا۔ اسے بالکل بھی کسی کے خوابوں کی تعبیر پسند نہیں آیا۔ اسی ملک میں ایک شخص ایسا بھی رہتا تھا جو سارا دن یوں ہی بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا تھا۔ اس شخص کا نام جمال تھا۔ جمال نے بادشاہ کا اعلان سنا تو اس کے دل میں بھی انعام حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اسی لیے وہ شہر سے باہر چلا گیا، کیونکہ اسے ایک ایسے بزرگ کے بارے میں پتا تھا جو کہ اس کے خوابوں کی تعبیر ٹھیک سے بتا سکتا تھا، جو بہت پہنچے ہوئے تھے۔ اسی لیے وہ شہر سے باہر اس جنگل میں چلے گئے جہاں وہ بزرگ رہتے تھے۔ وہ بزرگ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ بزرگ نے جمال کو بتایا کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب اس کی رعایا میں مکاری، عیاری اور دھوکے بازی پیدا ہونے والی ہے اور کوئی بھی شخص اس سے نہ بچ سکے گا۔ جمال یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ انعام میں پانے والی آدھی دولت بزرگ کو دے گا اور آدھا خود رکھے گا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل میں جا پہنچا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے خواب کی تعبیر سنائی۔ بادشاہ اس کی یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور جمال کو بہت سا انعام و اکرام دیا۔ اتنا سارا مال دیکھ کر جمال کے دل میں بھی لالچ آ گئی اور وہ بزرگ کے پاس جا کر اسے آدھا انعام دینے کی بجائے وہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا۔ پھر ایک رات بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ کی چھت پر ایک ننگی تلوار لٹک رہی ہے جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا، اسی لیے بادشاہ نے جمال کو پھر سے اپنے محل میں بلا بھیجا اور دوبارہ خواب کی تعبیر پوچھا۔ جمال خود تو نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ اسی وقت خواب کی تعبیر نہ بتا سکا، اور پھر بادشاہ سے اس نے 3 دن کی مہلت مانگ لی، اور بادشاہ نے جمال کو 3 دن کی مہلت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر تم اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تو تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا۔ اب تو جمال عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جنگل والے بزرگ ہی اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، لیکن وہ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان بزرگ کے پاس کس منہ سے جائے گا، کیونکہ وہ تو اس کے حصے کی آدھی دولت پہلے ہی ہڑپ کر چکا تھا۔ وہ مسلسل 2 دن سوچنے کے بعد ہمت کر کے دوبارہ بزرگ کے پاس جا پہنچا اور پھر اپنے کیے کی معافی مانگی اور بادشاہ سے اس کے دوسرے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بزرگ نے جمال کو معاف کر دیا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب یہ بادشاہ پر، ان کے قریب ہی کے ملک کا بادشاہ کے ملک پر حملہ آور ہوں گے اور خوب خون ریزی ہوگی، خوب خون بہے گا۔ اس لیے بادشاہ کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اپنے فوج کو ایک جگہ جمع کر کے مقابلے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ بادشاہ ضرور کامیاب ہوگا۔ جمال یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ اس دفعہ وہ انعام کی ساری دولت ان کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس آ پہنچا اور بادشاہ سے اس کی خواب کی تعبیر بتا دی۔ بادشاہ دوبارہ اپنے خواب کی تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور جمال کو پہلے سے بھی زیادہ دولت انعام میں دیا۔ سونے کے اصرفیاں، جواہرات اور ساتھ ہی ایک تلوار بھی انعام میں دی۔ یہ ساری دولت لے کر جمال ادھر چل پڑا جدھر بزرگ رہتے تھے، لیکن راستے میں چلتے چلتے اس کے دل میں دوبارہ سے لالچ پیدا ہوئی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس بزرگ کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔
क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो एक ना एक दिन वो अपना हिस्सा मुझसे जरूर मांगेगा। जमाल के पास बादशाह की दी हुई तलवार थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि अब इस बुजुर्ग का किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए उसने बुजुर्ग के पास पहुंचकर बुजुर्ग के ऊपर तलवार से वार कर दिया, और उसे जब महसूस हुआ कि बुजुर्ग मर चुका है तो वो वापस आ गया। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि बुजुर्ग कत्ल ना हुआ, लेकिन जख्मों की शिद्दत से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश जरूर हो गया। और 1-2 महीने के बाद बुजुर्ग दोबारा से सेहतमंद हो गया, और ठीक होते ही वो फिर से खुदा की याद में लग गया। कई महीने और साल इसी तरह से गुजर गए। जमाल अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुका था और बादशाह के खास लोगों में उसका शुमार होता था। बादशाह कभी कभी उसे तोहफे ताहफ भेजता रहता, और जो जमाल अपनी जिंदगी आसानी से गुजार रहा था। और पूरे 3 साल गुजरने के बाद बादशाह ने फिर से एक ख्वाब देखा। इस बार बादशाह ने अपने ख्वाब में देखा कि एक ज़बह की हुई भीड़ उसकी छत से लटक रही है, और चंद कड़ियां सोने की तरह चमक रही हैं, और उनमें से रोशनी निकल रही है। जमाल ने बादशाह को जो पहले 2 ख्वाबों की ताबीर बताई थी वो ठीक उसी तरह से हो गया था। उसकी रियाया में हद से ज्यादा चालाकी और मक्कारी पैदा हो गई थी, लेकिन बादशाह ने उसने तदबीर की बदौलत उन्हें ठीक रास्ते पर डाल दिया था, और इस तरह से वो उनको बुराई से बचा लिया था। उसके बाद उनके मुल्क पर उसके दुश्मन फौज चढ़ दौड़े थे, लेकिन चूंकि वो पहले से ही तैयार थे इसीलिए वो दुश्मन से जीत गए थे, बल्कि दुश्मन को हराकर उसके मुल्क पर भी कब्जा कर लिया था। अब इसके मुल्क की सरहदें बहुत बढ़ गई थी और रियाया खुशहाल और अमन और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। बादशाह जमाल से बहुत खुश था क्योंकि उसके बताए हुए ताबीर बिल्कुल सच निकली थी। इसीलिए जब बादशाह ने तीसरा ख्वाब देखा तो फिर जमाल को तलब किया और अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। अब तो जमाल बहुत परेशान हुआ कि जिन बुजुर्ग ने उन्हें उनके ख्वाब की ताबीर बताई थी उन्हें वह अपने हाथों से ही कत्ल कर चुका था। इसीलिए वो बादशाह से फिर से 3 दिन की मोहलत मांगी और घर आकर अपने कमरे में बंद हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आखिर वो तंग आकर घर से निकला और दोबारा से उसी जंगल की तरफ निकल पड़ा जिस जंगल में वो बुजुर्ग रहते थे, इस आस में कि शायद उसे कोई और दूसरा बुजुर्ग मिल जाए और उसकी मुश्किल आसान कर दे। जमाल परेशान हाल में जंगल की तरफ चला जा रहा था कि अचानक उसे सामने फिर से वही बुजुर्ग नजर आए जिसे वो अपने ख्याल में कत्ल कर चुका था। बुजुर्ग को अपने सामने सही देखकर जमाल हैरान रह गया। उस वक्त उसकी हालत ये थी कि जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। वो शर्म से पसीना पसीना हो रहा था। बुजुर्ग की सामना करने का उसमें हिम्मत नहीं थी। बहुत देर तक वो इसी तरह से खड़ा रहा। फिर बुजुर्ग ने उसे अपने पास बुलाया, कहा, बेटा इतनी दूर क्यों हो, मेरे पास आओ, तुम कुछ परेशान परेशान से लग रहे हो। बुजुर्ग के इन अल्फाज ने जमाल की हिम्मत बंधाई और वो दौड़कर उनके पाँव में गिर पड़ा और रोते हुए उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगी। बुजुर्ग ने जमाल को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और अपने सीने से लगा लिया और उससे आने का मकसद पूछा। जमाल ने बुजुर्ग को फिर से बादशाह का ख्वाब सुनाया और बताया कि आपकी बताई हुई ताबीरों ने मुझे बादशाह की नजरों में बहुत बड़ा मकाम अता कर दिया। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आपकी बदौलत मुझे इतना बड़ा रुतबा मिला। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बादशाह से कह देना कि उसके ख्वाब की ताबीर ये है कि अब उसे किसी भी तरह के दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसके मुल्क में अमन और चैन रहेगा। उसकी रियाया खुश रहेंगी और हमेशा उसकी रियासत में तरक्की ही तरक्की होती रहेगी। जमाल फौरन बादशाह की खिदमत में पहुंचा और उससे उसके ख्वाब की ताबीर बता दी। बादशाह अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने जमाल को फिर से बहुत सा इनाम देने के अलावा उसे अपना वजीर भी मुकर्रर कर दिया। जमाल सारा इनाम लेकर बुजुर्ग की खिदमत में पहुंच गया। बुजुर्ग ने सारी चीजें देखकर जो जमाल उसके पास लाया था, सोने के सिक्के, जवाहरात और बहुत सारी चीजें, जिसे देखने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है, जाओ ये सब कुछ तुम्हारा है। जमाल बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि मेरे सारे गुनाह अब माफ कर दीजिए, लेकिन आप ये सारी चीजें रख लीजिए। जमाल की यह हालत देखकर बुजुर्ग कहने लगा, बेटा जो कुछ तुमने अब तक किया है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होना था और यही बादशाह के ख्वाब की ताबीर थी। तुमने पहले मुझे अपने इनाम से आधा हिस्सा ना देकर बादशाह के पहले ख्वाब को पूरा किया, फिर मुझ पर तलवार उठाकर बादशाह के दूसरे ख्वाब को पूरा किया, और अब तुम दयानतदारी और नेकी की मिसाल कायम करके बादशाह के तीसरे ख्वाब को पूरा कर रहे हो, क्योंकि बादशाह के ख्वाबों की यही ताबीर बनती थी जो अब तक तुमने मेरे साथ किया है।
दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।